What is the different types of limit fitting tolerances? What is sharpness? Then different definitions regarding speed. Okay. So along with the calculation of those three things, the measuring gauge is also important in the metrology. Okay. So basically, when we apply limits with our tolerances on particular manufactured part, we have to measure that, or we have to check to ensure that they are within specific limit. If we provide 2 mm, 3 mm tolerance, then we have to check that particular limit which is provided by the design engineer or manufacturing engineer, so that your part must be in acceptable limit. Okay. So basically, in the mass production situation, so instead of measuring dimension of every part, okay, so if you take the example of your scale, instead of measuring each and every dimension by the scale of every part, so if you have manufactured 100 parts, then instead of measuring dimension of 100 parts by using regular scale, we use some gauges. So that we just quickly check whether these manufactured parts are within limit or not, or acceptable or not. Okay. So gauges only determine whether the dimension ring shape is oversized or undersized. जो काही तुम्ही पार्ट मॅन्युफॅक्चर केलेला आहे तो ओव्हरसाइज इज अंडरसाइज हे तो फक्त डिस्क्राइब करतो. इट डज नॉट गिव्ह एक्झॅक्ट डायमेन्शन ऑफ युअर पार्ट. ओके. तो फक्त यस ऑर नो एक्सेप्टेबल रिजन मध्ये आहे की नाही ह्या दोनच गोष्टी आपण त्यावरती आयडेंटिफाय करू शकतो. ओके. सो आपण त्यावरनं सपोज एक्झाम्पल वाईज जर घेतलं 50 mm शाफ्टला तुम्ही जर 2 mm चा टॉलरन्स दिलेला असेल तर तो झाला 56 आणि 48 या लिमिट मध्ये असेल तरच तो ऍक्सेप्टेबल असेल. काही केसमध्ये जर 52 च्या अप्पर लेवल असेल तर तो ओव्हरसाइज झाला. 48 च्या जर खाली असेल तर तो अंडरसाइज झाला. ओके. ओके. तुमचे गेजेस जे असतील ते गेजेस फक्त ऍक्सेप्टेबल आहे की नाही एवढं चेक करतात. तो 52 पाहिजे होता मॅक्झिमम, 51 आहे, 53 आहे, 54 आहे, किती डेविएशन झालेलं आहे हे तुमचे गेजेस सांगत नाही. ओके. देन द इंटरचेंजेबल पार्ट. ओके. जे आपण फास्ट प्रोडक्शन मध्ये आयडेंटिकल पार्ट मॅन्युफॅक्चर करतो बाय इंटरचेंजेबिलिटी. ओके. ते आपण गेजेसने मेजर करू शकतो. So basically they are the most convenient, comfortable and economical method of taking all the parts. Okay. So they check the dimension of manufactured parts easy and rapid way. It's suitable in the mass production. So instead of measuring actual dimension, we just decide whether the part is in acceptable region or rejection region. So here is the difference between the measuring instrument and gauges. Okay. So measuring instrument, you can say that
your scale. Okay, so we have to calibrate the scale, and you have to, or particular marking is placed on your scale so that we can measure the dimension. But in case of gauges, they are without scale, so there is no marking of scale, and we directly check the limit of part. Okay, measuring instrument considered as general purpose instrument, and gauges made for particular component. So प्रत्येक component साठी त्याचा वेगवेगळा गेज असतो मेजरमेंट साठी. ओके, सो मेजर ऍक्च्युअल डायमेन्शन ऑफ पार्ट. तुमचे जे काही स्केल असेल किंवा मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट असेल ते तुमच्या पार्टचं ऍक्च्युअल डायमेन्शन किती आलेलं ते मेजर करतात. आणि तुमचे जे काही गेजेस आहेत ते फक्त तुमचा मॅन्युफॅक्चर केलेला पार्ट हा त्याच्या टॉलरन्स झोन मध्ये आहे की नाही तेवढं फक्त तो कॅल्क्युलेट करतो. कॅल्क्युलेट करतो म्हणजे फक्त डिसाईड करतो. देन मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट मध्ये आपण स्केल जर पकडली हे टाइम कन्झ्युमर मेथड आहे. आणि जे काही मास प्रोडक्शन मध्ये असेल, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मास प्रोडक्शन मध्ये जे काही ऑब्जेक्ट आपण मॅन्युफॅक्चर करतो त्यासाठी तुमचे मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट हे जास्त इफेक्टिव्ह नाही, परंतु टाइम कन्झ्युम होतो आणि प्रत्येक कंपोनंट तुम्हाला मेजर करण्यासाठी एक टाइम वेस्ट होतो. ओके, बट ऍज कम्पेअर विथ द गेजेस इझी, रॅपिड अँड सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन. फक्त जॉब हा लिमिट मध्ये आहे की नाही एवढं फक्त कॅल्क्युलेट करतोय, तिथे मेजरमेंट साठी तेवढा टाइम वेस्ट होतो तेवढा लागणार नाही. ओके, मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट साठी स्किल वर्कर लागतं, तिथे एरर होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. कार्लेक्स एरर असेल, ह्युमन एरर असेल. ओके, त्याचा इंडिव्हिज्युअली प्रॉब्लेम असू शकतो. ओके, then measuring instrument cost increase करतात. calibration, standard cost increase. ओके, गेजेस कॉस्ट कमी असते. मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट मध्ये तुम्हाला ऍडजस्टमेंट हे गरजेचे असते, कॅलिब्रेशन गरजेचं असतं. असं इथे ऍडजस्टमेंट किंवा कॅलिब्रेशनची गरज नसते. ओके, देन इफ यू सी different types of gauges, so before that we just go through what are the types of gauges. So basically your gauges are classified according to some types. If you consider the according type, then they are classified as the standard gauge and limit gauge. Okay, first one is the standard. So standard gauge is basically the exact copy of netting part of the component to be checked. म्हणजे जर होल चेक करणार असेल, सपोज तुम्ही एक 10 mm डायमीटरचा होल जर ड्रिल केला असेल, ते होल जर 10 mm आहे की नाही चेक करायचं असेल तर मी त्याचा एक रिप्लिका बनवला, एक शाप बनवलाच होता की त्याचे डायमेन्शन, आउटर डायमेन्शन 10 असेल तर मी त्यामध्ये इन्सर्ट केला. जर इन्सर्ट केल्यानंतर जो काही लाईट गॅप किंवा पास होत असेल लाईट तर तिथे काहीतरी गॅप असेल. ओके, आणि तो जर ओव्हरसाइज जर झाला तर तो शाप त्याच्या होलमध्ये इन्सर्ट होणार नाही. म्हणजेच तुम्ही जो काही शाप डिझाईन केला असेल तो तुम्ही एक गेज असं कन्सिडर करू शकता. ओके, गेज असं कन्सिडर करू शकता. ते झालं तुमचा एक स्टँडर्ड गेज. ओके, सो बेसिकली युअर स्टँडर्ड गेज चेक द इंटरफरन्स फिट. जे काही आपण फिटची काही बेस त्यामध्ये इंटरफरन्स फिट जो होता तो फिट चेक करण्यासाठी तुमचा स्टँडर्ड गेज हा यूज करतात. ओके, इट हॅज अ लिमिटेड ऍप्लिकेशन. ज्या ऑब्जेक्ट साठी यूज करायचं त्याचा आम्ही बनवणार आणि तो इन्सर्ट करणार. सेकंड वन इज द लिमिट गेजेस.
So limit gauges are the two gauges to check each dimension of the part. लिमिट गेजेस मध्ये आपण अप्पर आणि लोअर लिमिट कन्सिडर करून डायमेन्शन चेक करतो. ओके, म्हणजे तिथे दोन गेजेस हा एकत्र यूज केलेले असतात. ओके, सो यू कॅन से दॅट दी नो गो गेज, एक असतो गो आणि दुसरा असतो नो गो. हे दोन टाईपचे गेजेस असतात की जे मी कुठल्याही पार्टचे अप्पर आणि लोअर हे दोन्ही लिमिट कन्सिडर करून डायमेन्शन चेक करतो. ओके, सो बेसिकली युअर लिमिट गेजेस आर कॉमनली यूज इन द इंडस्ट्री. ओके, मग जर लिमिट गेजेसचा आपण प्रिन्सिपल जर कन्सिडर केलं, वी विल डिस्कस इन आफ्टरवर्ड ऑल्सो. जर आपण लिमिट गेजेसचा जर प्रिन्सिपल जर कन्सिडर केलं तर जर म्हणजे इथे दिलं बघा, तुमचा जो काही गो गेज असेल तो मिनिमम मटेरियल लिमिट कन्सिडर करतो आणि नो गो असेल तो चेक दी लोअर लिमिट. Okay, so basically they are used in the industrial application widely. जर तुमच्या ऑब्जेक्ट मधला गो गेज जर पास झाला तर तो ऑब्जेक्ट हा गुड आहे असं कन्सिडर करतात. ओके, आपण नंतर डिटेल मध्ये हे बघणार. आणि नो गो गेज जर फेल झाला तर तो ऑब्जेक्ट हा गुड म्हणून कन्सिडर करतात. अदरवाईज जर दोन्ही गेजेस जर इन्स्टॉल होण्यामधून जर फेल झाले तर तो पार्ट हा होल अंडर साइज आहे किंवा साफ ओव्हर साइज असं कन्सिडर करतात. ओके, देन अकॉर्डिंग टू पर्पज काही वर्कशॉप गेजेस आहे, इन्स्पेक्शन गेज आहे, रेफरन्स किंवा मास्टर गेज आहे, जर परफेक्ट इन्स्पेक्शन गेज आहे, त्यानंतर टेस्टिंग सरफेस आपण यूज करतो त्यासाठी काही प्लग गेजेस असतात, स्नॅप गेजेस आहे, रिंग गेजेस आहे. ओके, फिलर गेज असतात किंवा गॅप गेजेस असतात. आपण दोन मीटिंग सरफेस मध्ये जो काही गॅप असेल गॅप मेजरमेंट साठी. ओके, तर डिझाईन सिंगल लिमिट गेज असेल किंवा डबल लिमिट गेज असेल. ओके, म्हणजे सिंगल एंडेड असेल, डबल एंडेड असेल, काही फिक्स टाईपचे असतात, काही ऍडजस्टेबल टाईपचे असतात. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग we just look how your gauges look like. So basically these are the types of gauges. Okay, तुमचे गेज चे काय टाइप. हा जो गेज आहे याला बोलता नो गो गेज. एक शाफ्ट आहे, छोटा शाफ्ट आहे, इथे एक डायमीटर आहे, इथे एक डायमीटर आहे. आपला एक पार्ट असतो गो, एक पार्ट असतो नो गो. हा मी ज्याचे डायमेन्शन मेजर करायचे होते तिथे इन्सर्ट करतो आणि प्रिन्सिपल नुसार टेलर्स प्रिन्सिपल आहे हा आपण बघणार आहे. आधी गेजेस काय असतात एकदा बघून घ्या. ओके, त्यानंतर हे तुमचे फिलर गेजेस. ओके, फिलर गेजेस, फिलर गेजेस म्हणजे काय, तर इथे बघितलं असेल तुम्ही तर प्रत्येक गेज वरती काही नंबर मार्क केलेले 0.12 असेल, 0.10 असेल, 0.08 असेल, 0.06 असेल, 0.25 असेल, 0.5. हे काय, तर हे स्ट्रिप आहे, थिकनेस. म्हणजे जर मला दोन सरफेस मधला जर गॅप मेजर करायचा असेल तर त्या गॅप मध्ये जर मी यापैकी कुठलाही ट्रायल अँड एरर नाही, कुठलाही एक जर स्ट्रिप इन्सर्ट जर केली आणि ती जर विदाउट लाईट पास होता म्हणजे काही गॅप न होता फिक्स मध्ये जर बसली तर कन्सिडर करायचं की त्या दोन सरफेस मधला गॅप हा पर्टिक्युलर आहे. म्हणजे जर एक्झाम्पल जर द्यायचं झालं तर सपोज स्पार्क प्लग असतो आणि स्पार्क प्लगचा जो काही इलेक्ट्रोड आणि स्पार्किंगचा एनोड दोघांमध्ये जो काही गॅप असतो कुठलाही गॅप, कुठलाही दोन मीटिंग सरफेस मध्ये तुम्ही नट आणि बोल्ट एकमेकांवरती टाय केले, पूर्ण टाय केल्यानंतर पण जर दोघांमध्ये काही गॅप सापडत असेल तर तो गॅप कितीचा आहे तर ते मेजर करण्यासाठी सपोज आपण हे फिलर गेज यूज केले. काय करणार, आधी 0.30 ची जी स्ट्रिप घेणार, ती स्ट्रिप त्या दोन सरफेस मध्ये इन्सर्ट करणार, लाईट पास होते का, होते.
मग परत दुसरी गेज होणार, अशी एक गेज शोधली की जी परफेक्टली त्यामध्ये मॅच झाली, तुझ्या त्या दोघांना गॅप. ओके, सो दीज आर द फिलर गेज बेसिकली. अँड जी काही थिकनेस असेल फिलर गेजची बेसिकली व्हॅरीज फ्रॉम 0.025 to 0.30. ओके, ओके, 0.25 to 0.30 आतमध्ये. Yes, yes. ओके, तो बेसिकली फिलर गेजेस हा दोन पार्ट मधला क्लिअरन्स चेक करण्यासाठी आपण यूज करतो. ओके, नेक्स्ट वन इज युअर दिस रेडियस गेजेस. सो दीज आर दी रेडियस गेजेस. आपण प्रॅक्टिकल मध्ये ज्यावेळेस तुम्हाला सर्व इन्स्ट्रुमेंट असतील त्यावेळेस पण तुम्हाला रेडियस गेज काय असतं ते सांगितलं होतं. सो बेसिकली रेडियस गेजेस प्रत्येक कॉम्पोनंटची एक तर इंटरनल किंवा आउटर जे काही डायमेन्शन असतील, रेडियस असतील, आर्क असतील, ते चेक करण्यासाठी आपण यूज करतो. जर बघितलं असेल सिमिलर टू युअर फिलर गेजेस, फिलर गेजेस वरती थिकनेस असेल, इथे प्रत्येक गेज वरती किंवा प्रत्येक स्ट्रिप वरती एक सर्कल किंवा सेमी सर्कल पण मार्क केलेले, हाफ सर्कल मार्क केलेले असं कन्सिडर केलेलं. स्मॉल पासून इथं एक असे टोटल रेडियस वाईज ही 1 mm ची रेडियस असेल, ही 2, 3, 4, 5 म्हणजे सर्व रेडियसचे हाफ सर्कल इथे माउंट केलेले. आता ज्या पार्टचा मला इंटरनल डायमीटर मेजर करायचा, तुम्ही काय करणार आहे, एक ट्रायलिनियरने एक कुठला तरी गेज सिलेक्ट करणार, तो त्या आतमध्ये इन्सर्ट करणार, तो बरोबर त्यावर जर फिट झाला तर कन्सिडर करणार की त्याची रेडियस ही बरोबर आहे. तसंच आउटर रेडियस जर कन्सिडर करायचे असेल, आउटर रेडियस जर चेक करायचे असेल तर मी अपोजिट पार्ट म्हणजे मी काय करतो, जो पार्ट मला मेजर करायचा आहे त्याचा रिप्लिका बनवला जाईल, त्याचा रिप्लिका आपण पार्ट बनवतो. मला आउटर डायमेन्शन मेजर करायचे तर मी इथे ह्या टाईपचा गेज यूज करणार, म्हणजे जस्ट लाईक दिस वन. हा एक सर्कल आहे, सर्कल मध्ये मला इंटरनल डायमीटर जर मेजर करायचा असेल म्हणजे ह्या टाईपचा आर्क असेल, तो फक्त आर्क इथे मी काय करणार, हा आर्क जर मला इंटरनल डायमेन्शन इकडनं जर मेजर करायचा असेल तर मी ही साईड यूज करेल, आणि जर वरच्या डायमेन्शन वरतून जर मेजर करायचं असेल तर मी ही साईड यूज करेल. तो त्यावरती मार्क करेल बरोबर या टाईप मध्ये घेऊन गेज असेल, याची रेडियस किती असेल त्यातला हा कुठला तरी एक ऑब्जेक्ट असेल. ओके, त्यावरनं मी त्याचे डायमेन्शन फिक्स करू शकतो. तर हे झालं तुमचे गो गेज, फिलर गेज, रिंग गेज, रेडियस गेज. हा आहे तुमचा रिंग गेज. ओके,
प्लेन रिंग टाईपचा असेल. आता रिंग गेज कशासाठी यूज करता, तुमच्या शाफ्ट वरती इथे थ्रेडेड पोर्शन दिलेलं आहे बघा. मग ते काय थ्रेडेड पोर्शन असतील ते पोर्शन मेजर करतोय बाय युजिंग दिस टाइप ऑफ गेजेस. ओके, आता इथे मी थ्रेडचे डायमेन्शन काय आहे ते मेजर करत नाही, फक्त जसा मॅन्युफॅक्चर केलेला आहे तो बरोबर आहे की नाही ते चेक करतो फक्त. कारण तुमचा जो काही स्टँडर्ड पार्ट आहे त्याचा रिप्लिका मी इथे बनवलेला आहे प्रत्येक गोष्टीमध्ये, इथे पण इथे पण. ओके, दिस इज दी प्लेट गेजेस. So basically, this type of gauge is used for checking thickness of plate. प्लेटची जी काय थिकनेस आहे ती थिकनेस मी चेक करण्यासाठी यूज करतो, विच इज व्हॅरीज फ्रॉम बेसिकली 0.25 mm टू 5 mm. जर बघितलं स्मॉल होल म्हणजे गॅप आहे बिटवीन प्लेटमध्ये. हा गॅप किती, हा गॅप किती, हा गॅप किती, हे मी प्लेटचे थिकनेस किंवा वायर गेजेस आपण म्हणतो, गेजेस आपण म्हणतो 10 गेजची वायर आहे, 12 गेजची वायर आहे, ते गेजेस मी चेक करण्यासाठी इथे हे टाईपचे इन्स्ट्रुमेंट हे यूज करतो किंवा गेज यूज करतो. सो दिस इज युअर थ्रेडेड रिंग गेज. थ्रेडेड रिंग गेज किंवा हे झालं तुमचं प्लेन प्लग गेज, हे थ्रेडेड प्लग गेज, प्लेन रिंग गेज. इथे थ्रेडेड केलेले म्हणून हे झालं थ्रेडेड, इथे प्लेन म्हणून हे झाले प्लेन. तर ह्या दोघांमध्ये दोन पार्ट असतात, एक असतो गो गेज, बघा इथे गो, हा गो पार्ट आहे, हा नो गो, इथे हा गो आहे, हा नो गो, हा गो, हा नो गो, तर तिथे गो आणि हा नो गो. ओके, सो बेसिकली व्हॉट इज गो गेज, व्हॉट इज नो गो गेज. ओके, इथे एक डायमेन्शन दिलेलं बघा, एक होल आहे, होल आहे, ते होल मी मेजर करतोय बाय युजिंग दिस नो गो गेज. हा जो गेज आहे नो गो गेज, तो काय करणार, त्यातली जी काही गोची साईड आहे, गो गेज शुड परफेक्टली फिट इन टू दी ऑब्जेक्ट. तो फिट झाला आणि नॉट जो काही नो गो असेल तो नो गो फिट व्हायला नको, असं जर असेल तरच तो तुमचा पार्ट ऍक्सेप्टेबल असेल, अदरवाईज नसणार. सिमिलरली जर शाफ्टचे डायमेन्शन मेजर करायचे असेल तर जे काही गो गेज आहे, गो गेज शुड असाइन दी मॅक्झिमम मटेरियल कंडिशन. ओके, आणि नो गो असेल तो मिनिमम मटेरियल कंडिशन. इथे पण बघा गो गेज असेल तो मॅक्झिमम मटेरियल कंडिशनला असाइन केलेला आहे, शाफ्टचे डायमेन्शन मॅक्झिमम तिथे जास्त मटेरियल गेलं तो मॅक्झिमम मटेरियल कंडिशन. इथे पण शाफ्टचे मॅक्झिमम मटेरियल कंडिशन म्हणजे त्याची अप्पर लिमिट असते, तिथे अप्पर लिमिट लोक परफेक्टली फिट झाला. असं जर असेल तर तुमचा पार्ट हा ऍक्सेप्टेबल असेल, अदरवाईज रिजेक्टेड असेल. ओके, सो बेसिकली त्यावरती एक प्रिन्सिपल आहे कॉल्ड ॲज द टेलर्स प्रिन्सिपल. ओके, so what is Taylor's principle basically? So according to Taylor, okay, the scientist Taylor, your go and no gauge should be designed in such a way that the go end of the gauge, okay, go gauge of the gauge must be perfect from made to maximum material condition. As I said earlier, your go gauge should be considered maximum material condition and it must completely cover the surface to be tested. So perfectly insert व्हायला पाहिजे. Okay, and no go gauge, opposite side जो काही no go gauge असेल, it should cover minimum material condition. ओके, आता प्रत्येक ऑब्जेक्ट साठी त्याचे सेपरेट काहीतरी अप्पर आणि लोअर लिमिट असेल, प्रत्येक ऑब्जेक्ट साठी त्याचा सेपरेट हा नो गो गेज असतो. ओके, जर इथे जर कन्सिडर केलं बघा, युअर गो गेज should design to check the maximum material limit or maximum metal limit, आणि नो गो गेज असेल to check the least metal limit. Okay, so your go plug gauge should correspond to lower limit of the hole. आता लोअर लिमिट ऑफ दी होल म्हणजे
त्या होलची मॅक्झिमम मटेरियल कंडिशन असते. आणि शाफ्टसाठी ते अप्पर लिमिट असतं, तुम्हाला मी आधी सांगितलं. ओके. आणि ह्या दोघांमधला गॅप जो असतो गो आणि नो गो मधला, बरोबर तुमच्या जो काही टॉलरन्स प्रोव्हाइड केलेला आहे तुम्ही, त्या टॉलरन्स इतकाच असतो. फॉर एक्झाम्पल 50 डायमेन्शन असेल आणि टॉलरन्स तुम्ही 2-2 mm जर पकडला असेल तर 48 पासून 52 पर्यंत 4 mm असेल. मग गो आणि नो गो मधला डिस्टन्स बरोबर 4 mm असतो. ओके. मग तुमचा गो गेज शुड चेक the parameter like roundness, size, then straightness of the object. Okay. ह्या काही डेझिग्नेशन दिलेलं आहे इंटरचेंजेबिलिटी साठी किंवा मेजरमेंट साठी. आयएसओ नुसार तुमचे जे काही होलचे साईज ते ह्या 25 टाईपने डिनोट करता. एबीसीडी EFG JS किंवा JK. ओके. परत जे काही शाफ्ट असतील ते शाफ्ट स्मॉलर साईजने डिनोट करतात. बघा हे शाफ्ट असतील ते तुमच्या डायग्राम मध्ये जर कन्सिडर केलं असेल 25 स्मॉल h7 फॉर एक्झाम्पल, 25 स्मॉल h7. स्मॉल h7 म्हणजे काय, स्मॉल h आला म्हणजे काय, हे शार्प आहे. ओके. शार्प आहे. मग 25 तुझं जे काही बेसिक साईज असेल आणि h7 चार्ट मध्ये 7 नंबरचा चार्ट प्रोसेस आपण नंतर बघू. बेसिकली हाऊ टू मेजर द डिफरंट फिट बाय युजिंग फिट चार्ट. मग h7 ला कुठल्या टाईपचा फिट आहे तो आपण कन्सिडर करू. त्या फिट साठी तुमचा आयटी ग्रेड किती, आयटी ग्रेड असतो, आयटी ग्रेड किती त्यावर मी त्याची टॉलरन्स घेऊन किंवा सिलेक्शन कन्सिडर करतो. Basically, we have some videos regarding this, so we just go through that. चला, प्लेन सिलेंड्रिकल प्लग इन. ओके. एक नो आणि एक नो गो. थ्रेडेड प्लग आहे, त्यावरती थ्रेडेड मार्क केला असतो आणि तो थ्रेडेड मेजरमेंट साठी यूज होतो. इंटरनल किंवा थ्रेड नट मध्ये जे काही थ्रेड असेल ते मेजर करण्यासाठी आपण हा थ्रेडेड प्लग गेज यूज करतो. टेपर प्लग, टेपर डायमेन्शन मेजर करण्यासाठी. ओके.
झाला तुमचा नॅव्हिगेशन. हा ऍडजस्टेबल स्नॅपगेट. हे जे काही जॉ असतील हे जॉ ऍडजस्टेबल असतात.